天呐 ，Jinx，他把头发剪了，是为了像纪念伊莎吗？哦，小狗。他已经破碎不堪了，Jinx。啊！Echo，他回来了！哎，4秒。I just want to talk to you, pal. Jinx. Oh. You're too late, Echo. Wait! 还没有。Always a dance with you. I think I'm just gonna sit here. 哦，这个节奏又是像上一次他们的舞蹈一样了。See if I can talk an old friend out of blowing us up. 这次轮到 Jinx 莫名其妙了。I'm tired of talking. No! You know, I learned from someone very special that no matter what happened in the past, 哦， it's never too late to build something new. Someone worth building it for. Oh, 我不想让他走。前面的这首歌听得我也好心碎啊！真的就是像上一集所想的吧，他果然是想自杀了，把头发剪了，可能也就是像是纪念着伊莎她的短发，然后也在离别之际把 Soko 的椅子烧了，类似于跟他再见吧。很喜欢那一幕破碎的镜子，真的就像破碎的 Jinx 一般，然后但是同时他又像锋利的爪牙一样。而 Echo 一说就不要炸死我们2个人，然后 Jinx 就马上决定要这样自己一个人往下追。仔细看，就是连 Jinx 他的眼泪都是 Y 的形状的，我真的是碎了。已经都在备战了。I need you and the Enforcers to buy me as much time as you can so I can shut down the Hex Gates. It's our only chance. Jace 真的沧桑了好多。Victor's at the center of all this, isn't he? 就是 To lose this Victor。 fight. If he reaches the Hex Gates,
主要 Piltover 它本身就不是战争之城啊，唉。最后还是用 Hextech 来打仗。哦，他又回来了。啊！很多牺牲是可以挽救的呀，以前的我真服了。Kelly， 天呐，安贝萨。哦，他有那个，哇！即使这样，还是蹭到他了。Maddie 到底在帮谁？你教的。啊！不会是？哦天哪，肯定是辛兹德的。是 Shimmer 吗？没有。救命啊！这里面是 Victor。救命！啊！他们要把他带到 Hex Gate 吗？
家要完成自己的任务。Kelly 好帅啊！是他们的，都是他们家族的毒气。是不是 Maddie 动手脚了？最开始是他拿的那个东西，有内鬼，真是服了。啊！真服了，早就安插好了，一直就是为了接近 Kaylin， 一直都是别有用心的。但是 Ambessa 真的是不愧是他呀！我天呐。攻下一座城对他们来说就是这么的轻易。哇！ Desperation is the doorway to oblivion, child. 哦。Let's get this over with. 别呀！ I did appreciate your warmth. 啊！反弹了，是 Mel 的那个能力，他不仅可以对自己，甚至是别人，太帅了，女王，女王。If you care for me at all, spare their lives. There is nothing to gain from this senseless bloodshed. Still a fox. Mel 一直是这样的，别试图改变他。哦，这位更是重量级，这个出场。哦，这个兔耳朵我真的绷不住，太帅了 ，Jinx。Echo， 他肯定都告诉 Jinx 了。哦。哦，塞维克。
像神奇女侠。没那么容易吧？Victor 已经破茧重生了。谁斗得过他？谁斗得过安贝萨？ Where is Victor? 哦，像个胚胎一样孕育出来。我去， Despite the circumstances, 电音最足的一次。 I am pleased to see you. There must be some part of you still in there. I am more than I ever was. 但既然跟狼人融合的话 ，Vander 的意志还会影响到他吗？或者有些残留吗？啊！吓我一跳，全是这军队了，这怎么打？奥塞维卡，别这样！啊！强行飞升。 Mother, look at the price of your ambition. You've sacrificed everything. Rictus, Kino, the city I built for our family. If it was for us, you wouldn't have fought me. You are no Madonna. 哦， You remember. Shut up and fight. 像他们练过的那样。天哪！如果不是妙，真的就丧生了。哇！这像蚂蚁一样，救命！哦，别！别这样虐他们了！哇！
Michael 是不是还能再回去一下？这真的不是算 Victor 一人所致呢。Deserve to choose their own fates. Choice is false. It is how we clothe and forgive the baser instincts that spur us to division, death, war, prejudice, energy spent only to consume itself. But we can be of one mind, united. 啊！感觉来不及了呀！这就是他之前士兵那个魔杖上也有的符文。哇，他都能穿过。啊！You fought well, child. 抓住了这个把柄，这个契机。A wolf has no mercy. 哦，瞬间禁锢。 Your daughter is wiser than you credit. I salute you, Ambassa. For one without the gift, you were quite a thorn. 他斗不过黑玫瑰了。What are you doing? 他可不是完全听从于黑玫瑰。 I see your face, see 哦， Sly girl. 天哪，麦尔！又是，那是乌鸦叫吗？ Ambassa 也怕了。哦，不会抛弃家人。是因为底下符文吗？ Looks like you should have come back. 真的像伊莎一样 Get it, 了。 horses. I'm always 哦， with you. Even when we're
worlds apart. Stop this insanity, Victor. That is precisely my intention. Your eyes won't lie. When your mind is open, Jace. Vander. Cat?啊！已经不是 Vander 了。金刚不坏。无重力状态了。哦，都不用太出手。啊！真费力。这天气已经有点越来越像Jace他最后看到的末世了。Do you see the sublime intersection of order and chaos?哦，Kaylin 眼睛还是伤了。微光还能救一下吗？Echo。这已经是他的这个姿势了。This is what you see. This conflict. This senseless waste. I know their 但 mind. 是这下面还是他的脸呀，Victor。 They want
self-correcting contradiction. You've always wanted to cure what you thought were weaknesses. Your leg. Your disease. But you were never broken, Victor. There is beauty in imperfections. They made you who you are. An inseparable piece of everything. I admired about you. Echo 啊！再来一次！哇！他就是在不断的回溯。哦不！哦，不要大雨！但他还是看到了。木鱼乌丝花 That device can't 是另外一个时间线的。但就看他的眼泪似的 ，Victor。他像把所有的理智都放到了最前端，把自己所有的情感都隐藏在了这具 I 躯 thought 体 I 之 wanted 下 us 了 to。give magic to the world. Now, all I want is my partner back. Why do you persist? After everything I've done, Because I promised you. 让他看到了吗？ Why did you ever give me this? Why? 就是 Victor， 他答应了他，他不会失败的。这其实是 Victor 想要期待的未来，就是让这次来拯救。哇，苍老了很多，但那个时候他已经是人形了。 I thought I could bring an end to the world's suffering. But when every equation was solved, all that remained 最开始 were fields of dreamless solitude. 都是空壳呀。 There is no prize to perfection, only an end to pursuit. In all timelines, in all possibilities, 他已经去过很多回了。
岔开了。哇！他想自己，但是这次一定要跟他。哦，回归了他们上最初的样子。他们被关闸了，但是他们俩去哪儿了？Hurry, you can make the other ledge. Fine. What are you? You can't save him. 哦，别这样！啊，怎么还有劲儿啊？啊，用了微光。哦，接了这一幕就像第一集的时候，他们一直都是这样。别让他松手，我求求了。Always with you, sis. 别这样，这。哦，别！ If I could just lay my head down and rest, if there was nothing to fight or protect, maybe then.我不接受。 Please let me go.
我真服了。真的吗？真的死了吗？ You may read about the war in Piltover, but history is made palatably abstract. For its truth, the agony of every sacrifice, the exaltation of every triumph, 哦 is more than one should bear. 没有人在这里陪着 Echo 了。We, whose decisions led us here, carry them forever. 重组了一回。 Our only consolation that with every loss, we found some good, some light, 他活过来了， worth fighting for. 但是他会不会也像一具空壳呢？就这乌鸦， And though we are doomed to revisit the error of our ways, spark ever more conflicts, 哦，不要！ our story isn't over. Jinx 当时改造过了。 Is that singing? It's just a tune my mother used to hum. Are you still in this fight, Violet? I am the dirt under your nails, Cupcake. Nothing's gonna clean me out. 啊，Jinx 呢？天呐！看完感觉心情好复杂呀。但不管怎么说，这样一部神作还是落幕了吧，心里还是有一些空荡荡的。我也听说，就是这应该是最后一季了，但是可能未来有其他的季度，就是应该是讲别的故事了。而且这样的结局类似于也比较开放了吧，就很多角色他们的最终结局其实并没有明说。首先，其实第三幕，尤其是8和9集，整体我觉得稍微是有点赶的，就是集和集之间的时间线有点差得太
多，但是本身多重叙事线它就很难同时推进的非常好吧，所以就会显得有些线进行的有些仓促。我是觉得如果能多做几集的话，都不用说单独再出一季，但是可能都会好一些吧。我个人很喜欢 Arcane 的一点，除了在它的这些非常精美的作画动画上面，还有就是它很多的艺术表现，它的这个叙事，还有它一些细腻的情感的处理，从每一个画面中能读取到很多信息，也是一种乐趣。但是 Kaylin 她这个心路历程的转变，这就是 Jinx 和 Y 这段姐妹关系的这条线。当然还有 Kaylin 小队的那些就是执法官，我觉得可能都多少因为篇幅的限制给缩短了吧，还挺可惜的。也基本上都是在大战之间吧。Ambessa 他真的是厉害 ，Mel 也真的是继承了他，不管是他的野心，他的心狠手辣也好，就是都是为了他的家族吧。Mel 他心里是最知道这一点的，所以他也并没有上黑色玫瑰的当吧。感觉他跟黑色玫瑰像是反利用了一招，不愧是 Ambessa 的女儿吧。前面大战的时候，真的看到了很多就是在第一季、第二季熟悉的一些，不管是左完城还是上城的人，他们的这些面孔都出现在这些士兵里面，真的让我特别的感动吧。虽然有些人应该也已经成就是 Hexgate 已经逃走了，但是还有这么多人为了皮城这样子留下来坚守，包括肉盾哥这样死的，我也是很心疼。就是肉盾哥真的有些地方跟 Y 挺像的呢，外表看似是非常凶猛强悍，但是内心又是非常细腻的。他本身还离开了执法队，但是他呢就真的有点像曾经的 Vander 一样，就是为了守护存在的，所以他一直是坚持到最后一刻。但真的让我更心碎的是，大家很多的牺牲都本身是可以避免的，都是曾经很多人所有人的选择才酿造了现在的不得不面临的这样子的局面。就像议会的那个圆桌也还是保留了那个破损的那个状态，为什么永远要到了有牺牲这一步才能够悔悟呢？那太心疼 Y 了，就是他不管是上一季还是这一季，我真的感觉 Y 他有太多无力的瞬间了。我感觉 Y 他总是这样子呢，只能眼睁睁的看着身边的人就是遭受痛苦，就是一种无法掌控住自己的命运，无法改变这种悲惨结局的无力感。但是就是到了第二季，到了最后一集还是这样子，等于说他其实还是处于，是会让我觉得他周围所有人都在这变化着，在周围人都是动态的，只有他是静态的这么一个存在，他一直没有变。当然这一部分是好事儿，因为他能坚守就是 Vander 跟他说过的你有一颗善良的心，而且他也一直坚守了他的善良和坚强嘛，他也从来没有放弃过自己的亲人，真的就像底层的这种精神一般吧，就是无条件的信任与爱着自己身边的人。但是他始终处于这种静态的话，就会让人觉得没有那么多的成长所在，我感觉他会有更多就是人物弧光或者说是更高光的时刻，但是可能因为剧情的安排给牺牲掉了吧。但我还是非常喜欢 Y， 尤其是他最后还是看着狼人，就是看着那样的 Vander 舍不得他的爸爸，流下了这样子悲伤的泪水。看到就是 Jinx 他们跟野火帮融合的这个军队出现的时候，真的是太帅了。Jinx 也已经画上了像伊莎那样子的这个颜料嘛。在姐妹这条线第一季的时候，我记第二集我非常喜欢，就是当时 Y 带着小 Powder 在他们的那个房顶上，然后呢 Y 非常敏锐的看出了 Powder 不开心，然后呢会带他讲一些故事啊等等去安慰他。我觉得那样的 Y 才是更加细腻的。但是呢就是上一集就像伊莎刚死掉的时候，他虽然是非常担忧 Jinx 的，但是他一下第一时间也是想着 Jinx 他可能出去又要做坏事了，但是并没有考虑到就是伊莎的死对于 Jinx 他自己这个内心的创伤嘛。Jinx 是真的打算自杀了，到结尾 Jinx 理应是死了，但是 Y 还跟 Kaylin 这样依偎在这里哼小曲儿，就除非就是可能 Jinx 没死，然后 Y 可能知道，可能 Kaylin 他也看出了什么，不知道跟那个通风管道有没有什么关系吧。要不然的话，这么如此重视家人和妹妹的 Y 怎么可能在 Jinx 死后还在那里感觉很高兴？而且就是 Jinx 他在这集也有说到嘛，即使我们天各一方了，即使我们不在身边，也从未离开过彼此，他们一直是心都在同一线上的，即使有过矛盾，有过分道扬镳，但是他们始终是心系彼此的。就像这一季他们 Y 他反复的都没有舍得就是对 Jinx 出
手。Jinx 也是到最后一刻还是这样子去拼死保护 Y， 而且如果他当时坠下去的时候真的死了，其实也能理解，因为首先 Jinx 他身上本身就已经背负了非常多条人命了，他是需要以命偿命的，以自己一个人的命甚至都偿还不够吧。其次呢，也是他本身就是自己曾经害死了 Vander， 守护自己的家人 Y， 也算是了结了他一个心愿吧，就弥补了他当时炸死 Vander 的那种悔意。还有一点就是他如果还活着的话，说实话这双城这个矛盾还是会很严重，毕竟 Jinx 还是曾经带来过非常多的祸害嘛。如果双城想要一些的这种和解的话，那 Jinx 可能真的是得交出去的，一方面是为了血债血偿，另一方面可能也是为剧情服务，就是能让塞维卡就是进入到议会中吧。不然的话我觉得就是 Jinx 他作为底层的这么一个有威望的存在，可能真的得让 Jinx 进议会，那不就是更加的挑起矛盾纷争了吗？但是就算活着应该也是离开 Piltover 了，要终结这个仇恨就要放下离开，可能 Jinx 如果没死的话就必须也是离开了，才能终结这样子的循环吧。很有意思的是双城之间一直以来频繁的矛盾，加上这一次对抗外来势力的这一次大战，最终才让就是像塞维卡这样的一个底层人进入到了议会，有了一些可以沟通商量的余地。这可能在双城这个问题上面已经是比较好的解决方案了，但是我相信这样的问题它并不会根治的吧，就是这种阶级之间的斗争它是不会停止的，可能就是再过一段时间之类的就又回到了曾经的祖安和皮城这样对立的情况。但是塞维卡的这个经历也真的是非常的丰富了，不管是以前跟着 Vander， 他以前感觉还是挺激进派的吧，然后一直到后面跟着 Silco， 塞维卡一直是真正的为了想为底层就是谋出路谋利益。 Silco 倒下了之后又是跟 Jinx 一起合作去拯救这些处在危险的人们，最后他也是成为了这样祖安的一个代表，就谁能比他更能代表呢？他一直都是为了祖安人着想的。又说了很多其他的，又回到说 Ambessa 和 Mel， 就是我觉得 Mel 他和黑色玫瑰这条线已经被压缩的非常厉害了，就是给出的信息量非常蜻蜓点水，但是其实又很大。其实我觉得 Mel 他应该又不完全相信黑色玫瑰，但也不完全相信 Ambessa， 真的是成长了非常非常多的，到了最后 Ambessa 都是为他感到骄傲自豪的吧。虽然他无法确认到底是谁在说谎，说了多少谎，哪些部分是谎，所以我觉得他就是既要看清黑色玫瑰他的这个谎言和他的计谋，但是他又需要黑色玫瑰的力量去阻止得了 Ambessa 再进行对 Piltover 这个大战。这一点上我觉得他怎么不算成功呢？而且就是 Mel 他自己也有底气啊，因为他的这个金身应该是不怕黑色玫瑰的，又既知自己的能力的上限，制定就是比较可实行的计划，然后并且执行，最后他也是展现出了属于狼的这种冷酷无情和谋略吧，真的是让 Ambessa 都眼前一亮了。但是 Ambessa 到底是算死或没死呢？其实我觉得也算比较开放了吧。Mel 他最后坐上了船，穿上了这种诺克萨斯的衣服，不知道后面还会不会有就是 Mel 他这个家族的故事。然后就是 Victor 和 Jace 这条线，真的我觉得就是 Victor 他们这边是太庞大了，这个叙事线其实完全都已经可以单独拎出来讲了，导致可能 Victor 那边也有些东西就是可能没有太说清，最后能阻止到 Victor 真的是 Jace 和 Echo 真的缺一不可吧。一个就是 Jace 他看到了那样的未来，并且他跟 Victor 有一个兄弟抱一下，让 Victor 看到未来就是不完美的未来，再加上 Echo 他的这个时间回溯的这个装置吧，都是这些要素帮助 Victor 他恢复了一些人性，并且应该是让 Hextech 消失了吧。从 Victor 他说他已经经历过非常多时间线，包括就是每次给出 Jace 的这个符文也都不一样吧，就是应该也能看出来只有这个时间线可能这个符文跟 Echo 他的那个装置进行了这样子一个中和吧。第7集的时候 Echo 也说他是通过 Jace 他们的这个研究反导出来的他们的这个装置，所以呢这应该是像是那种正负两极一样。其实 Jace 他就是充当了一个类似于话事人一样吧，就是把未来 Victor 他的想法传话给了现在的这个 Victor， 让他看到了自己幻想中那样的大同社会，那样美好的没有大家都已经失去了个性，也免除了所有的不公的这样子的世界，已经是破烂不堪
堪的末世形态了，所以呢才让他悔悟吧。包括就是这一集看到 Victor 他的这个完全形态怎么可能打得过呀，在场谁都打不过他，集在一起的力量也打不过，只能说是让 Victor 自行了结吧。不过他们最后也像是消失了，估计是跟第7集的 Heimerdinger 似的，就是传到另外的时间线或者时空了吧，应该也不算死。本身第1季的时候 Victor 还对 Jace 说过总是有的选择吧，现在他真的是一整个2极反转，我真的很心疼他跟 Jace， 真的是他迷路的遭遇很难让他就是还能像曾经一样就是保持住自己的初心吧，所以我也很感动，看到就是唤醒 Victor 的人性之后，他们2个人又回归了最初的模样，真的是有一种这灵魂不是伴侣但是知己的感觉了吧。有一种时间线一直都在变化，但是 Jace 一直没有变。 Victor 他说为什么你这么执着呢？ Jace 他是不会放弃 Victor 的，尤其是他们俩互相这样握住符文的那个时候，那段动画真的太艺术了。但是其实仔细一想，就是如果最终的就是方案是这样子的话，那第6集的时候就是 Jace 冲 Victor 当时开了一大炮，应该是想着直接把 Victor 给杀死。就是如果这样子的话，为什么不在第6集直接就是谈一谈呢？其实可以感觉到 Jace 他这一集到了最后才有了这么一个决心，或者说可能有了这么一个方案。本身他虽然是看到过未来的 Victor， 然后并且答应他我不会失败的，这一次我会完成我答应过你的事情，我们共同的这个愿景。他可能最开始以为就是能够达成这样子目标的方法就是直接炸死当事人，其实还保存着一定人性的 Victor以为当时就这样就能解决一切，然后悲剧就不会发生了。他也没有想到这其实更加促成了 Victor 他的这个形态。不知道跟 Echo 是不是已经谈过了，他们应该是有了一个计划之类的，但不过这些都没有看到，所以可能就有一些懵。但是也能理解，可能最开始 Jace 他就是本身也是满身怨气，他可能没有想到一个更好的计划方案，但是到了这一集应该是真的准备完全了，才面对 Victor， 然后呢把他给带回来，才能阻止得了他就是最终成为真神，所以也合理吧，毕竟是 Victor 他自己带来的这一场灾难，他最开始给到 Jace 这个符文，是他开启的故事，所以也要他自己来结束这一场灾难。不得不说 Arcane 真的是一部非常棒的神作了，这2季看的我真的是非常的过瘾。就虽然我这一季每一集都在哭嘛，真的是不仅是视觉上也是心灵上的一种震撼。虽然也还是有些小遗憾小瑕疵，但是我觉得就是并不是什么大碍吧，真的还是非常有幸能够看到这样的作品，也很期待大家在评论区留下你们的看法，不知道大家最喜欢的角色是谁。反正我看完最后一集现当下的感受结合1、2季，我觉得我最喜欢的可能是 Mel，当然了，很多其他的角色我也很喜欢了。我是真的让我选出那第1个的话，我觉得就是涌入我心上的是 Mel， 很喜欢他的整个塑造和成长的这种弧光。也不知道大家在这一季这么多很神仙的配乐里最喜欢的是哪一首？对我来说的话，我还是最喜欢应该是第6集的那首 Remember Me。这下没有 Arcane 看了，心里还是空荡荡的，不知道还会出什么样的作品吧。如果出了其他的故事，我觉得我也会守住去观看的。那这一期是不是要结束啦？非常感谢大家这一季的陪伴，我们下期再见啦，拜拜。